not physical touch, but 오늘날 through television 직접 만날 수는 없지만 we are seeing each other. 화상으로 You see, and we can. 서로의 얼굴을 보면서 대화를 할 수 So 있습니다. now the subject, the Einstein Forum. 오늘은 아인슈타인 포럼으로 Buddhism, science, 주제가 compassion. 불교, 과학 그리고 자비입니다. Now compassion is all religion carry the 자비심에 관하여 모든 종교가 자비의 all religion 가르침을 담고 있다고 말씀드리고 싶습니다. warm-heartedness. 모든 종교가 선한 마음을 강조하고 있습니다. 그리고 관용을 중시합니다. Contentment, self-indulgence. 절제 So all 금욕 these practice 등을 is common 중요하게 여기고 있습니다. all religious tradition. 모든 Inside 전통에서 philosophical 모든 field 종교에서 differences. 강조하고 있습니다. 단지 철학과 사상에서 다를 뿐입니다. Believe creator. Then 대부분의 종교에서 하나님을 믿습니다. 이 세상을 is like our father. 창조한 조물주를 믿습니다. 그리고 그 조물주의 무한한 사랑을 So we all, 사람들은 생각합니다. if you think seriously, 만일 우리가 creator, concept of creator, 진지하게 then we all 이 세상을 창조한 are 하나님에 sisters 대해서 of 제대로 children 이해할 수 of 있다면 모든 이들을 God. So all religion 하나님의 동일한 자녀로서 사랑하고 배려할 수 있으리라고 생각합니다. see the concept of God, of creator, 창조주를 믿는 종교는 automatically 하나님을 의지하기 때문에 이 세상을 창조한 하나님에 의지하는 만큼 brother, sister, 이 세상에 창조된 creation of one. 동일한 형제 자매를 아끼고 사랑하고 배려하게 된다는 것입니다. Non, as the non 그리고 그렇게 해야 할 것이라는 것입니다. 반면에 mainly from India, 창조주를 믿지 않는 종교에서도 all religion 대부분의 창조주를 믿지 않는 종교가 인도에서 of human being. So 생겨났습니다. also the 창조주를 믿지 않지만 to human being is 모든 loving 존재를 소중하게 여기고 귀하게 여깁니다. Now some scientists also say 그중 인간은 반드시 사랑과 자비를 수행하고 실천해야 한다고 전하고 있습니다. biologically all social animals 심지어 현대 과학의 과학자들도 the sense of 인간을 사회적 동물이라고 말하면서 사회와 집단에 더불어 살아가는 존재라고 설명하고 있습니다. of your own community. 자신이 살아가는 집단 그리고 사회를 Entirely 배려해야 depend on the community. 하는 것은 Without a community, 본인의 생존이 그 집단, 즉 사회에 달려있기 때문입니다. not only 그 human 누구도 but also 혼자서 animals. 생존할 수 없기 때문입니다. You see, 인간뿐만 아니라 사회에 더불어 살아가는 사회적 동물은 depend on 새와 community. 동물들 역시나 Sense of concern 그 of 집단에 더불어 생존할 수밖에 없습니다. the best way to fulfill your own interest. 내가 추구하는 So therefore, 것을 위해서 not 내가 원하는 것을 충족시키기 위해서 all. You see, 할 수 있는 최선의 방법이 바로 main message 자신이 속해 있는 사회와 집단을 배려하고 위하는 것이고 그로 인해서 today. 자신이 원하는 것을 얻을 수 있다는 것입니다. You see, begin to feel the 최근에 이르러 과학자들 중 inner peace. And previously,
내면의 평화에 from West 관심을 기울이는 이들이 생겨났습니다. about our inner peace. Now more and 과거에만 more 해도 scientists 사람들은 really 내면을 being more sort of interest, more concern about peace of mind. 돌이켜볼 In 여유가 order to 없었지만 develop peace of mind, 오늘날에 이르러 사람들은 the 내면이 firstly, we should 평온해지고 know the destroyer of 안정을 peace of mind, 가져야만이 external enemy, 비로소 your 행복해진다고 internal 생각하게 되었습니다. I think we can say 저는 internal enemy which 적은 destroys peace of mind. 바깥에 That's our 있다고 anger. 생각하지 않습니다. 적은 우리의 내면에 있다고 생각합니다. 그리고 그 적은 바로 성냄입니다. Automatically, 성냄은 우리의 내면을 so the antidote 불안정하게 합니다. 그리고 to anger, 평온함을 깨뜨립니다. sense of concern. 내면이 평온해지기 위해서 그리고 평화를 유지하기 위해서는 Then 성냄을 제압하는 자비심이 필요합니다. you 마음에 자비심이 있다면 자연히 남을 배려하게 되고 성내지 않습니다. all humanity. 성냄이 줄어들게 됩니다. 모든 이들을 배려하게 되고 모든 이들을 염려하게 됩니다. All your old tradition 그와 동시에 마음은 평화로워집니다. 그래서 인도에서는 수천 년 전부터 사랑과 자비, 비폭력을 강조했습니다. India 단지 인간만을 위하는 것이 아닌 살아있는 모든 존재를 아끼고 배려했습니다. 살아있는 모든 존재를 sense of karuna, 해치지 않는 것이 concern of their well-being. 내면의 진정한 평화를 가져다 준다고 So 전하였습니다. now the scientists 진정한 행복을 위해서 남을 해치지 않는다면 남을 해치지 않는 것이야말로 자신의 진정한 행복을 추구하는 길이라고 하셨습니다. we are social animals, as I mentioned earlier. You see, 앞서 말했듯이 우리가 사회적 동물인 만큼 peaceful community 평화로운 사회가 or community 된다면 key factor. 개개인이 전부 평화로운 So now 마음을 지닐 수 있습니다. 그리고 평화로운 사회는 그 사회를 염려하고 배려하는 마음에서 비롯됩니다. I think science also, as I mentioned earlier, you see now realize peace of mind and 불교에서는 heartedness is 자비심과 선한 마음이야말로 including Buddhism, 평화로운 마음의 all major 핵심이라고 생각합니다. 그와 동시에 과학자들 역시 또 그리고 과학자들 내에서도 자비심과 선한 마음이 평화로운 마음을 유발한다라는 것에 대해서 in order to 이해를 하게 된 이들이 있다고 생각합니다. compassion. 그리고 관심을 갖는 것이라고 생각합니다. This Buddha 선한 마음, 자비로운 마음 매우 중요합니다. 그러나 부처님께서는 선한 마음과 자비로운 마음을 nuns, 그저 중요하고 lay people 필요한 것이라고 해서 not accept 무조건 믿고 따르라고 하지 않으셨습니다. 어떠한 가르침이건 investigation. 탐구와 분석을 하라고 하셨습니다. 철저한 탐구와 실험을 통해서 충분한 경험과 체험이 생겼을 때 그리고 그 말이 And also intimate later. 올바른 가르침이라고 수능이 되었을 때 비로소 자신의 수행으로 삼으라고 하셨습니다. Much emphasis, reasoning, 우리 불교 수행자들은 탐구와 so therefore, the ancient Indian 분석을 매우 중요하게 생각합니다. logic, pramana, 고대 logical 전통에서 thinking, 논리적인 사고, so that 분석적인 사고를 he raised 매우 중시했습니다. then 언제나 호기심과 물음을 reason, 했습니다. not faith.
그리고 그 물음에 대한 답변을 논리적인 사고를 통해서 찾고 해결하도록 했습니다. 부처님의 말씀을 고지고대로 믿는 것이 아닌 자신의 의문을 그리고 그 의문에 대한 해답을 찾기 위해 끊임없는 사유와 사고를 통해서 해답을 찾으려고 했습니다. 심지어 부처님의 말씀조차 논리적인 사고를 통해서 분석하라고 하셨습니다. 날란다 전통에 따르면 부처님의 말씀 중에 논리적인 사고를 통해서 분석을 했을 때 모순이 발견된다면 그리고 모순이 발견된 부분들은 전부 거부해도 된다고 하셨습니다. 그리고 심지어 거부했습니다. 용수보살이라고 불리는 수행자께서는 부처님의 말씀 중에 우리가 인정하고 수긍해야 할 말씀도 있지만 몇몇의 어떠한 부분은 우리가 그대로 받아들이지 않아야 한다라고 구별하는 법을 알려주셨습니다. 불교 그 가운데 날란다 전통의 불교는 언제나 항상 분석과 탐구를 중시합니다. 항상 논리적인 탐구를 통해서 실상을 찾아가도록 그리고 알아가도록 하고 있습니다. 8세기경 티베트의 왕은 7세기부터 당나라와의 교역으로 불교의 가르침을 티베트에 도입했지만 8세기경 티베트의 왕 티송대체는 인도의 날란다 대학에서 샨트라시타라고 불리는 대철학가, 대수행자, 대학자를 티베트로 초청합니다. 대학자 샨트라시타는 티베트로 오셔서 날란다 전통의 불교를 티베트인들에게 소개하셨습니다. 그분의 가르침과 조언에 따라 우리 티베트인들은 날란다 대학에서 공부하던 공부 체계와 방식을 고스란히 유지하면서 수행해 왔습니다. 진나, 법칙, 논사와 같은 분들의 가르침을 그저 산스크리트어에서 티베트어로 번역한 것만이 아닌 모든 그 스님들이 공부를 할 수 있도록 각 절에서 가르쳤습니다. 저 역시나 6, 7살 때부터 불교 공부를 시작했습니다. 대학자 샨트라시타께서 티베트의 불교를 전하시고 우리 티베트인들이 수천 년간 분석적인 사고를 토대로 한 기반으로 한 불교 공부를 해왔습니다. 지금까지 많은 과학자들과 대화를 해왔고 과학자들과 늘 탐구와 분석을 중점으로 하는 대화를 해왔습니다. 상당히 많은 수의 과학자들이 날란다 전통에서 공부하는 분석과 탐구 방식을 매우 선호하고 훌륭하다고 인정하고 있습니다. 양자 물리학, 심리학,
논리학, 철학 등 So 많은 부분에서 많은 학문에서 I think 인정을 about Nalanda Buddha Dharma 받고 날란다 전통의 very much so to use 독창적인 고유의 like that. So then 방식이라고 all 다들 인정하고 있습니다. ultimately, you see, religion, you see, in a way, we can say creation of human being. So 종교는 인간이 만들어낸 산물입니다. is compassion. 그래서 종교에서 전하는 가르침은 사랑과 자비입니다. Now today, on this planet, anger, 이 지구상에 jealousy, fear, I think really 시기, creates a lot of 질투, problems. 성냄, 두려움과 같은 So 감정들이 만연하기 때문에 nuclear weapon or destroyer of peace. 싸움과 But 다툼이 발생하고 그로 인해서 전쟁이 too much fear. 일어나고 있습니다. You utilize human intelligence 끊임없는 시기, 질투, 두려움, 성냄은 of these weapons. So now 자신을 보호한다라고 하는 I think world 명목 하에 everywhere 많은 무기를 생산하게 합니다. 그리고 그 무기는 나를 보호한다라는 명목 하에 다른 이의 목숨을 빼앗습니다. and then 오늘날 비핵화 운동을 하고 있고 사람들은 비핵화를 하기 위해서 노력하고 있습니다. 너무나 훌륭하다고 생각합니다. all 적극 지지합니다. equal 저는 그뿐만 아니라 무기가 더 이상 생산되지 않고 and non-theistic religion, we all 전쟁이 더 이상 so 멈춰야 한다고 생각합니다. basis of oneness, the feeling 우리 of 모두 oneness of 동일한 seven. 이들이라고 생각하고 우리 모두 So 다르지 않다라는 마음을 가진다면 더 이상 carrying message of 이러한 무기 생산과 무력을 통한 다른 이들을 타락하고 해치는 것은 more and more scientists 멈추게 될 것이라는 것입니다. begin to feel 많은 과학자들이 자비심과 사랑이 very important 중요하다라는 것을 인지하게 되었고 for happy 우리의 건강, 육체적인 건강, 건강한 사회 그리고 행복한 가정을 위해서 필요하다라고 인지하기 시작했습니다. see, showing world peace. Then we 최근에 이르러 많은 이들이 세계 평화에 대해서 관심을 가지게 되었습니다. without peace of mind, 그리고 세계 평화를 깊이 들여다보면 세계 평화는 자비심이 없다면 peace, 불가능하다고 생각합니다. 개개인의 내면에 자비심이 있어야만이 진정한 세계 평화가 가능해질 것이라고 생각합니다. 그리고 단지 생각에만 그치는 것이 아닙니다. realize 이 생각을 현실로 옮기기 위해서 모두가 자비심을 가지고 실천해야 하는 것입니다. 우리는 사회에 속해서 살아가는 존재들입니다. 사회와 동떨어진 삶은 inner peace, 불가능합니다. and through inner 그러므로 내면의 평화를 원하고 세계의 평화를 원한다면 peaceful and 보다 자비로운 마음, 자비로운 실천이 있을 so 때야 이 모든 것들이 가능해진다는 것입니다. 그리고 가능해질 수 있습니다. now question